محب ہوتا ہے، اس کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ محب جو ہوتا ہے وہ محبوب کا جب بھی تذکرہ سنتا ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، چہرہ جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، چہرے پر رونق آ جاتی ہے، دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور زبان پر پھر سبحان اللہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ جو غلام رسول ہوتے ہیں وہ بندے با اصول ہوتے ہیں، راہ طیبہ کی خار کیا کہنا نگاہ عاشق میں پھول ہوتے ہیں۔ بولے گا پیچھے والے پہ ابھی بولے گا۔ اب سنیں، دوران ہجرت میرے کریم آقا علیہ السلام ایک ایسے مقام پر آئے جہاں میرے آقا علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ سامنے دیکھا ایک جھونپڑی کھڑی ہے، اس کے باہر ایک عورت بیٹھی ہے، اس عورت کا نام جو ہے وہ ہر ایک شخص جانتا ہے۔ اچھا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے فرمایا، اے ابو بکر صدیق جاؤ، وہ جو عورت بیٹھی ہے نا اس کے پاس جا کر پوچھو کہ تیرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے۔ یہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے آپ ہمیں دے دیں، ایک روایت یہ ہے کہ آپ چاہیں تو ہمیں بیچ دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھائی سٹیج والے بھی بولیں گے انشاءاللہ، آپ سبھی بولیں گے۔ موضوع بہت ہے کمال، عشق کا بل۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ اے ام معبد، تیرے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ ام معبد عرض کرتی ہیں، اے ابو بکر، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز تو نہیں ہے، سارا جو سامان ہے وہ ختم ہو گیا ہے، قحط سالی آ گئی ہے، کوئی سامان نہیں ہے۔ میرے ابو بکر صدیق جو ہیں وہ کریم آقا کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ام معبد کے گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ میرے کریم آقا کی نظر ایک بکری پر پڑ جاتی ہے، وہ بختہ والی کریم بکری بھی وہ ہے، ارے نصیبوں والی وہ بکری ہے جس پر میرے کریم آقا کی نظر پڑ گئی ہے۔ اب ابو بکر صدیق جو ہیں ام معبد کے پاس جاتے ہیں، ام معبد سے کہتے ہیں اے ام معبد، کیا تو اجازت دیں ہم اس بکری کا دودھ نہ دھو لیں؟ ام معبد عرض کرتی ہے، ابو بکر یہ بکری بیمار ہے، نڈھال ہے، یہ دودھ نہیں دیتی ہے۔ ابو معبد اس لیے اس کو گھر میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب ابو بکر نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے ام معبد اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ نکالنا میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ نکالنا میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ ام معبد عرض کرتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ دودھ نکال سکتے تو نکالو بھائی۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام بکری کے پاس آتے ہیں، بکری کی پشت پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، بکری جو ہے وہ اپنی ٹانگیں کھول لیتی ہے، تھنوں میں دودھ بھر آتا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اے ام معبد، جا اپنے گھر کا جو بڑا برتن ہے وہ بڑا برتن لے کر آ۔ بڑا برتن لے کر آتی ہے، وہ دودھ سے بھر جاتا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اے ام معبد، اب گھر کا اور برتن لے کر آ۔ ام معبد گھر کا اور برتن لے کر آتی ہے۔ اب ام معبد جو ہے وہ کریم آقا کا حسن دیکھتی رہ جاتی ہے، کریم آقا کے لبھائے مبارک کو دیکھتی رہ جاتی ہے، کریم آقا کی مبارک آنکھوں کو دیکھتی رہ جاتی ہے، کریم آقا کی مبارک پیشانی کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ کیوں نہ دیکھتی رہ جائے؟ ارے آقا کے حسن کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ کیوں دیکھتی رہ جاتی ہے؟ اس وجہ سے دیکھتی رہ جاتی ہے کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم ہے شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلفیں دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ام معبد جو ہے وہ آقا کا حسن تکتی رہ جاتی ہے۔ اب میرے کریم آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، تو جب ابو معبد آتا ہے گھر میں تو ابو معبد جو ہے وہ گھر میں دیکھتا ہے کہ گھر کی رونق جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے، گھر کی زینت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تبدیل ہے، گھر میں خوشبوؤں کے انبار آ رہے ہیں۔ پوچھتا ہے اے ام معبد، آج گھر میں کیا ہوا ہے کہ آج گھر کی رونق جو ہے وہ بدل گئی ہے، گھر کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، گھر میں خوشبوؤں کے انبار آ رہے ہیں۔ ام معبد عرض کرتی ہے آج ہمارے گھر میں بڑا کریم آیا تھا۔ ام معبد نام تو پوچھنا بھول گئی تھی، اس نے اپنے پاس سے نام رکھ دیا کہ آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ میں کہتا ہوں جا، تو کہتا ہے ارے عید میلاد النبی کہنا یہ شرک ہے، ارے جس نے میلاد النبی کہنا یہ شرک ہے، ارے آقا کی ولادت کی خوشخبری دینا یہ شرک ہے، ارے جا قیامت تک ارے تو سیرت کی کتابیں پڑھتا رہے، ارے
अरे जहां उम्मे माबद का तज़किरा पड़ेगा, अरे मुबारक मुबारक ही करता रहेगा, तू मुबारक मुबारक ही करता रहेगा। अरे तू ये कहता है कि ये शिरक हो गया। अरे उम्मे माबद से वो इश्तियाक पैदा हो गया अबू माबद के दिल में। अरे वो बता कि जिसके आने से घर में अरे जीनत आ गई है, जिसके आने से घर का जो नक्शा है वो तब्दील हो गया है, खुशबुओं के अंबार आने लगे हैं उस करीम आका का। फिर हुस्न भी तो बता देना कि वो मुबारक कैसा था, उस मुबारक का हुस्न बताएं। अरे देखें, अरे इस सीने में अगर गोश्त का टुकड़ा है, अरे समाज फरमाए उम्मे माबद आका का हुस्न किस तरह बयान करती है। उम्मे माबद कहती है, अरे अबू माबद सुन, वो कसीमुन था, वो वसीमुन था, वो कसीमुन था, वो वसीमुन था। अरे कसीमुन उसको बोलते हैं कि जिसका हर हर उज़्व जो है, अरे हर हर इस जिस्म का जो हिस्सा है वो दूसरे से तब्दील हो। मेरे आका के हाथ मुबारक जो हैं वो कलाइयों से ज्यादा खूबसूरत नहीं थे, कलाइयाँ हाथ से खूबसूरत थी। अरे मेरे आका का जो रुखसार मुबारक है वो पेशानी से खूबसूरत है। अरे मेरे आका के पेशानी मुबारक जो है वो गर्दन मुबारक से खूबसूरत थी। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे मेरे आका के हाथ जैसे किसी के हाथ नहीं, अरे मेरे आका की जुबान जैसी किसी की जुबान नहीं, अरे मेरे आका के होठों जैसे किसी के होठ नहीं, अरे मेरे आका के अरे अल्फाजों जैसे किसी के अल्फाज नहीं, मेरे आका के तकल्लुम जैसा किसी का तकल्लुम नहीं, अरे मेरे आका के हाथ मुबारक जैसे किसी के हाथ नहीं, अरे मेरे आका के कदमों जैसे किसी के कदम नहीं। इसलिए तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ना, सादाब कदम है तन सुल्ताने ज़मन फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। अरे हमारे हिलाए तो तिनका नहीं हिलता, तुम जो चाहो अभी हो जाए कोहे महान फूल। क्या बात है रज़ा उस चमन सादे करम की जिसमें ज़हरा कली हुसैन और हसन फूल, जिसमें है ज़हरा कली। किस्मत नाल आई गया पहला नारा तो उठते लाओ। सुभान अल्लाह। लाओ ना आइदे मगले नहीं पता लगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, नारे हैदरी, या मोहम्मद चार यार हाजी खाना कुतफरी। तो उम्मे माबद कहती हैं कि वो कसीमुन था। कसीमुन की तो मैंने तशरीह कर दी, अब वो वसीमुन था। अच्छा वसीमुन किसको कहते हैं? वसीमुन उसको बोलते हैं कि जो दूर से भी खूबसूरत लगे, नज़दीक से भी खूबसूरत लगे। अरे हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, जो नज़दीक से खूबसूरत लगता है लेकिन वो दूर से खूबसूरत नहीं लगता है, जो दूर से खूबसूरत लगता है वो नज़दीक से खूबसूरत नहीं लगता है। और काजी अय्याज मालिकी अशिफा शरीफ में लिखते हैं, उम्मे माबद का एक कौल नकल करते हैं, फरमाते हैं उम्मे माबद ये कहती है, अरे वो वैसा वसीमुन था, अरे दूर से देखे तो बहुत ही प्यारा है, अरे करीब नजदीक से देखे तो और ही शीरीन लगता है, नजदीक से देखे तो वो और ही खूबसूरत लगता है। इसलिए तो मेरे आला हजरत रहमा आप फरमाते हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों। अच्छा ये मौजू तो मेरा बहुत तवील है, अगर इसका मैं और इसी बात पे ही पढ़ूं कि जिसने करीब से देखा उसने ये कहा, हसन बिन साबित ने करीब से देखा तो उसने ये कहा, व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। अरे दूर से मेरे बरेली वाले ने देखा, उसने ये कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे जिसने करीब से देखा, हजरत अनस ने करीब से देखा, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना गए, हजरत अनस उस वक्त जो है आप फरमाते हैं मैं उस वक्त 8 या 9 साल का था, और जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीना में आए तो मैं भी लोगों के साथ मैं अपने आका का दीदार करने के लिए मैं भी दौड़ कर गया, लेकिन मैं जाकर क्या देखता हूँ कि मदीने के दरो दीवारें जो हैं ये रोशन है, ये खूबसूरत है। मैं हैरान होता हूँ कि ये दरो दीवारें जो हैं ये आज किस वजह से ये रोशन है, क्यों ये खूबसूरत है। फिर मेरी
नजर पड़ती है कमली वाले के रुखसारे ज़ेबा पर, अरे मेरे आका के चेहरे पर पड़ती है नजर, तो फिर मैं सोचता हूँ अरे हजरत अनस बिन मालिक क्या सोच रहा है, जितना हसीन चेहरे वाला आ रहा है, अरे उसके चेहरे की वजह से अरे मदीना की दरो दीवारें रोशन। और बरेली वाले ने दूर से देखा तो उसने ये कहा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे जिसने करीब से देखा उसने ये कहा सुबह बदा मिन तलातिही वल्लैलु तजा मिन बफरतिही जिब्रील अता लैला तसिदरा वद्रुद्रवद्रुद्बुदा लिहदरतिही। अरे जिसने दूर से देखा उसने ये कहा कि सगत आकाश जामी नाम बोले कि आमद पर ज़बान तकता है।